الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأما بعد. إخواني الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وليلتنا هذه هي الليلة 17 من شهر محرم لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر سبتمبر لعام 18 و2000 الميلادي. كعادتنا نستفتح درسنا بالذي هو خير، ونستأنف قراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد قمنا بقراءة الحديث 36 بعد 200 في باب الخروج إلى الضيعة، ونستأنف القراءة حيث توقفنا بإذن الله تعالى. Nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin d'ouvrir et de lire ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons pu lire la semaine dernière le hadith numéro 236 dans un chapitre qui a pour titre le fait de sortir à l'endroit du travail. Et on avait donc lu ce hadith-là, et il nous reste le hadith suivant, le hadith numéro 237. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام وقيل سلام قال أخبرني محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة، وتلك الشجرة هي الأراك، وأمر منه أن يجني من هذه الشجرة عودا يستاك به، فيأتيه منها بشيء أي من عود من أعواد هذه الشجرة ليستاك منها. فنظر أصحابه رضي الله عنهم إلى ساق عبد الله، لما تمدد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليصل إلى الغصن انكشفت ساقاه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا، وساقاه يعني قصيرتان أو نحيفتان. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو ساقيه ضحكوا من حموشة ساقيه، أي من دقتهما ومن نحافتهما ضحك. هل المقصود بالضحك الاستهزاء؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يستهزئ بعضهم ببعض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهذا يدل على جواز الضحك بين الناس إذا لم يرد به الاستهزاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يظن منهم مثل ذلك، فهم أولى الناس بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهيه، وما كان لهم أن يستهزئوا برجل كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو من خيرة الصحابة ومن السابقين الأولين من المهاجرين. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا رجالا كغيرهم من الرجال. وقد وردت آثار كثيرة تدل على ذلك، منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وسوف نمر على هذا الأثر لاحقا إن شاء الله تعالى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قال:
لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين. والمراد بقولهم متحزقين أي ممسكين عن أنفسهم، بل كانوا رجالا ذوي طبائع مختلفة، منهم من يضحك ومنهم من يتبسم ومنهم من يمازح ومنهم من يفعل ويفعل، تختلف أفعالهم باعتبار اختلاف طبائعهم رضي الله عنهم. ما كانوا متحزقين، ما كانوا يمسكون على أنفسهم كأنهم يمنعون خروج الريح أكرمكم الله من أنفسهم. وما كانوا متماوتين، لم تكن ترى فيهم جثثا ميتة كأن الحياة قد سلبت منها، بل كانوا أحياء، كانوا ينشطون ويضحكون ويخرجون ويقفون في الأسواق ويتكلمون فيما بينهم إلى غير ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كانوا متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، يجلسون سويا ويطلبون من أحدهم أن ينشد عليهم بعض الأبيات، ويذكرون أمر الجاهلية. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس جلسوا سويا وأخذوا يذكرون أمور جاهليتهم ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم لا ينهاهم عن ذلك ويتبسم. فيذكر أحدهم: كنت أفعل كذا وكذا قبل دخولي في الإسلام، فيضحك الجميع، كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى الصحراء ليرعى غنما لأبيه وإبلا، فكان يكون من بعض التمور صنما يعبده، فإذا جاع أكله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذا الحديث فيضحكون. فكانوا يذكرون أمر الجاهلية، وفي صحيح مسلم يضحكون والنبي حاضر معهم يستمع إليهم ولا ينهاهم، بل يتبسم في وجوههم. أين كان ذلك يقع في المسجد، بشرط عدم إزعاج الآخرين، فإنهم كانوا في وقت لا يصلي الناس فيه غالبا، فإذا اجتمع الناس في المسجد وذكروا أمور حياتهم من غير إزعاج الآخرين فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. وجاء في رواية أخرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يأكلون البطيخ، وإذا بقيت القشرة تراموا بها، يمازح بعضهم بعضا. لكن هذا كان في حالة أمن وأمان وسلامة لا شيء يخشى فيها. نرجع إلى أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث قال: فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حمالق عينيه كأنه مجنون. وفي الأثر الآخر قال: فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ما كانوش ديما يضحكوا، وإذا احتجنا إلى رجال ما بقي أحد، لا، في حالة الأمن يضحكون ويمازح بعضهم بعضا، في حالة الحقائق ظهرت الرجولة، بل تجلت من جميع أعضائهم رضي الله عنهم، لا سيما إذا أريد شيء من أمر الله عز وجل، إذا انتهكت محارم الله، إذا تجوزت الحدود، كانوا هم الرجال رضي الله عنهم وارضاهم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم أصحابه فضرط أحدهم، والضراط كما لا يخفى عليكم هو خروج الريح
بصوت. إذا خرج الريح من الإنسان بصوت سمي ضراطا، وإذا خرج الريح بغير صوت سمي فساء. فكانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من أحدهم ريح بصوت فضحكوا، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ الشاهد أنهم كما قلت لكم قبل قليل رجال يضحكون معهم فيما بينهم، ويمازح بعضهم بعضا من غير استهزاء ولا تمسخر. نعود إلى الحديث. ضحكوا من حموشة ساقيه. لما امتد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليصل إلى غصن من أغصان الشجرة ليجني عودا، رأى الصحابة رضي الله عنهم ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. لرجل، لم يقل رجلا مثناه، رجل واحدة أثقل في الميزان. والمراد بالميزان هنا الميزان الذي يوزن فيه أعمال بني آدم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا الميزان سينصب يوم القيامة وله كفتان، كفة يوضع عليها الأعمال الحسنة، وكفة يوضع عليها الأعمال السيئة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. واختلف العلماء في الموزون على 3 أقوال، أو إن شئت فقل 4. القول الأول أن الموزون هو صحيفة الأعمال، والقول الثاني أن الموزون هي الأعمال يجعل الله عز وجل لها جسما فيزنها، والقول الثالث أن الموزون هو العامل، والقول الرابع أن هذه الأمور كلها توزن. جاء في الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله ماذا؟ جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم. ماذا تقرؤون؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبعض العلماء قال هذا يختلف بحسب الأشخاص، منهم من يوزن عمله فقط، ومنهم من يوزن العامل فقط، ومنهم من يوزن الجميع، والله أعلم بالصواب. الشاهد هذا الحديث فيه فوائد شتى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الضيعة مع أصحابه رضي الله عنهم. خرجوا إلى مزرعة يوجد فيها أشجار يجنى منها الأراك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه إماما وقدوة وأسوة لم ير بأسا من أن يخرج مع أصحابه إلى مثل هذه الأماكن، خلافا لما كان يعتقده الناس في ذلك الزمان. الأمر الثاني أنه ينبغي للمسلمين ألا يخرجوا عن حدود طبائعهم، فالناس أشكال وألوان. فإذا كنت رجلا ضحوكا مزوحا وعرفت بين الناس بهذه الصفات، لا تمنع نفسك مما جبلت عليه إذا لم يكن فيه إثم ولا حرج. وللأسف نجد لا سيما من قبل الشباب
أنهم يظنون أنه ينبغي لجميع الناس أن يكونوا على حد سواء وألا يجوز المزاح وألا يجوز اللعب وألا يجوز الضحك. هذا كله باطل مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وكان بعض التابعين رحمهم الله تعالى معروفين بكثرة المزاح كالشعبي رحمه الله تعالى والأعمش. ونقل في ترجمة ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل. فهؤلاء لم يكونوا متماوتين كأنهم أحجار لا روح فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يجالس القوم ويمازحهم ويضحك معهم ويستمع إلى حديثهم ويتبسم في وجوههم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومنقبته العظيمة وشرفه بين المسلمين فرضي الله عنه وارضاه. Dans ce hadith-là, Ali radiallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu de grimper dans un arbre pour lui apporter quelque chose dans l'arbre. C'est comme ça que le hadith est rapporté. Maintenant, dans une autre version du hadith, on sait qu'il s'agit de l'arbre qu'on appelle al-arak. Et c'est de cet arbre-là que l'on cueille les bâtons de siwak, avec lesquels on se frotte les dents. Donc il a demandé à Ibn Mas'ud radiallahu anhu de lui rapporter une branche de siwak dans l'arbre. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu tend tout son corps et se met sur la pointe des pieds pour atteindre une branche qui était un peu surélevée par rapport à lui. Et en agissant ainsi, alors son corps s'est étendu et ses vêtements se sont légèrement relevés jusqu'à ce que ses jambes furent visibles. Et quand on parle de jambes, on parle de la partie intérieure de la jambe, du genou jusqu'au cheville, jusqu'à la cheville. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu était un homme mince, même maigre. Il était très fin. Et il avait donc les jambes, comme lui, minces et maigres. Et lorsque les compagnons radiallahu anhum virent les jambes de Abdullah ibn Mas'ud, ils se mirent à rire. Et là, il est important de préciser que rire avec quelqu'un, ce n'est pas rire de quelqu'un. Parce que Allah nous a interdit de se moquer les uns des autres. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit: oh, vous qui avez cru, qu'un groupe d'hommes ne se moque pas d'un autre groupe, il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs que ceux qui se moquent. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes, car il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui se moquent. Donc, la moquerie, la raillerie n'est pas un comportement que le musulman doit avoir. Allah, dans le Coran, il appelle la moquerie shahl, ignorance. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي من الساخرين. Lorsque Moussa a demandé à son peuple, a transmis à son peuple l'ordre d'Allah de sacrifier une vache, ils ont dit: tu te moques de nous? Il a répondu qu'Allah nous préserve de faire partie du nombre des ignorants. Celui qui se moque des autres, il ignore. Et les Sahaba radiyallahu anhum sont les dernières des personnes à se moquer les uns des autres et à désobéir à Allah Azza wa Jal et à faire preuve d'ignorance. Donc là, quand on entend que les compagnons radiyallahu anhum ils ont ri, ne se sont pas moqués. Et ça marche avec les gens avec lesquels on a une proximité. Quelqu'un que tu ne connais pas ou bien avec lequel tu n'es pas proche, tu ne peux pas blaguer avec eux comme tu blaguerais avec un autre. On a le droit de rire ensemble et de plaisanter les uns avec les autres, comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam lui-même, avec certains de ses compagnons, sans que ça ne fasse naître dans la poitrine des gens de la haine à l'égard de l'autre. Maintenant, si la personne, tu ne la connais pas, alors ne rigole pas avec elle. Peut-être qu'elle le prendra mal et peut-être qu'elle aura de la haine vis-à-vis de toi par la suite. Donc ça, c'est vraiment dans un cadre privé, lorsqu'il y a une certaine proximité. C'est pas avec n'importe qui. Hein, c'est comme on a dit, des fois, il y en a sur des façons de rire spéciales.
il se voit, il se met une claque, ça va, tu vas bien, il lui répond en lui en rendant une. Inch'Allah, c'est bien si ça vous fait rire, comme. Mais c'est pas demain, il vient voir, ça va, il t'en met une, tu vois. Après, tu lui mets un coup de demeure. Hein? Donc, ça marche pas comme ça. Ala kulli hal, les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont ri. Et là, ça nous rappelle, ça nous apprend que les compagnons radiyallahu anhum sont des êtres humains. Des êtres humains avec des natures différentes, des humeurs différentes, des caractères différents. Les Sahaba n'étaient pas tous les mêmes, des clones, des marionnettes qui font tous la même chose et qui disent tous la même chose. Ils étaient tous différents et variés. On avait le timide, on avait le sensible, on avait le vif d'esprit, on avait celui qui avait le sens de l'humour, on avait celui qui était souvent sérieux, comme ça. Et jamais on leur a demandé d'être tous les mêmes. Pourtant, ils étaient tous d'accord du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les meilleurs d'entre eux c'était Abu Bakr et Omar. Et il n'y en a pas un qui dit qu'il faut que je sois comme Abu Bakr, absolument. Omar lui-même a abandonné cette idée-là quand il a compris le fossé qui le séparait d'Abu Bakr radiyallahu anhum ajma'in. Alors, ils riaient entre eux. Et ça, c'est rapporté dans de nombreux textes. Par exemple, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, il nous rapporte, et lui, il est né à la 20e année de l'Hégire, soit 10 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a connu beaucoup de compagnons parce que son père Abdurrahman ibn Auf était lui-même un compagnon et très, très connu et très réputé. Il a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum n'étaient pas des gens constipés. C'est comme ça le mot en arabe, mutahazziqi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des gens qui se retenaient, qui se forçaient. Là, le constipé, vous connaissez ce problème-là, il a des problèmes de digestion, des problèmes gastriques, qui lui font des crampes d'estomac, il est toujours comme ça, comment on dit? Compressé. Crispé, exactement. Et ça, c'est une image, c'est comme aujourd'hui, c'est une expression qu'on emploie. Quand quelqu'un il est toujours énervé, il est toujours crispé, on dit, ah, j'ai été constipé ou quoi? Hein? C'est une expression populaire connue. Non, mais t'as pas dit. Il faut plus se réunir dans les cités. Ala kulli hal, cette expression, c'est la même. Ils n'étaient pas des gens crispés, serrés, bloqués, ils se retenaient, ils voulaient vivre. Non, je ne dois pas rire. Vous voulez faire un signe, ils disent non, je ne dois pas faire un signe. Parler fort, non, je ne dois pas parler fort. Ils étaient naturels. Ils étaient eux-mêmes. Il y a un hadith avec un compagnon qui venait d'une tribu, et qui sont avec un groupe de personnes qui sont restés chez eux une vingtaine de jours. Et à la fin de leur séjour, ils allaient rentrer chez eux. Et les autres, ils étaient pressés de rentrer chez eux parce que leurs femmes et leurs enfants, ils leur ont manqué. Alors ils ont ramassé leurs affaires vite et ils sont partis. Lui, il prenait tout son temps. Il pliait ses affaires, il prenait son temps, il rangeait ses affaires et tout ça. Et pourquoi tu l'observais comme ça? Il lui a dit, Inna fika la khuluqayni yuhibbuhum Allah. Al-hilmu wal-ana'a. Il a dit au prophète, le prophète lui a dit, il y a en toi deux qualités qu'Allah il aime. L'indulgence et, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, être zen. Pas quelqu'un de pressé, comment tu dis? Paisible, oui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Il est cool. Hein? Il est tranquille, il prend son temps. Alors, il lui dit, le sahabi dit au prophète, est-ce que ce sont des qualités que j'ai acquis ou bien Allah il m'a créé avec? Alors Rasul lui dit, Jabalakallahu alayhima. Allah il t'a créé sur ces deux caractères-là. Alors le sahabi dit, Alhamdulillahi alladhi khalaqani ala ma yuhib. Que soit loué Allah, c'est lui qui m'a créé comme avec ce qu'il aime. Al-Shahid, c'est que les gens sont différents. Les autres sahabis, ils étaient pressés, ils sont partis rapidement. Lui, il a pris tout son temps. Et donc, il y a beaucoup de textes qui montrent ça. Il n'était pas mutahazziqin, donc constipé, il n'était pas
mutamawitin, des apparences de mort. Le mort, il est comme ça, il ne bouge pas, on dirait qu'il est empaillé, on dirait un mannequin, une marionnette dépourvue de vie. Et les Sahaba n'étaient pas comme ça. Au contraire, ils étaient actifs, ils étaient en forme. Il y en a un qui courait plus vite qu'un cheval. C'est qui? C'est pas Ali. Ahsant, fataha Allahu alayk. Salamatu ibn al-Akwa'. Ali, lui, il a attrapé un lièvre en lui courant après. Pas mal aussi, masha'Allah. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, il a sauté sur un éléphant. Il a غير ذلك. Rijal. Et ouais, c'était des hommes exceptionnels. Exceptionnels. Quand ils ont construit la mosquée du prophète à Médine, chaque compagnon il portait une brique, une grosse brique. Et il y en avait un, il en portait deux. C'était qui? Mani Arif. Ammar. Ahsant. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma. Il portait deux comme ça, des grosses là. Rijal. Des forces de la nature. C'était pas comme ça toute la journée comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là. Actif. Ma kanu mutamawitin. C'est pas des gens quand ils marchaient, ils traînaient le pas comme ça. On dirait, tu le souffles dessus, il tombe. Une fois, Omar radiallahu anhu, il a vu un homme comme ça. Il marchait comme ça, sans bouger les bras, en traînant le pas. Il a regardé, il a dit, mais c'est quoi ça? Qila lahu zahid. On lui dit, c'est un ascète. Yani ya rajul taraka ad-dunya. Quoi? Hada zahid. Il est parti là-bas, la tamah. La tumit alayna dinana amatak Allah. Il l'a frappé. Il lui a dit, ne tue pas notre religion qu'Allah te tue. Ne va pas croire aux gens que les pieux, c'est des gens endormis comme ça. Là. Les gens, alhamdulillah, al-hadith hada fihi kada. Comme on a dit, taba'i wa ashkal. Si quelqu'un il est comme ça dans sa nature, la na'ib alayh. Mais il faut faire preuve de vie. Donc il l'a frappé, il lui a dit, ne tue pas notre religion qu'Allah te tue. Hein? Donc, les Sahaba radiyallahu anhu n'étaient ni constipés ni des morts vivants, des zombies. Là, si on veut des termes contemporains. Après, il dit, Abu Salama ibn Abdurrahman, rahimahullah ta'ala, il dit, وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ. Quand ils s'asseyaient entre eux, ils récitaient de la poésie. Imagine-toi, on est assis à la mosquée, là, comme ça, et il rentre et il nous voit en train de réciter des poésies de Amr ibn Salama. Tu connais Amr ibn Salama? C'était un poète du 2e siècle de l'Hégire, connu pour la poésie romantique. Toutes ces poésies, c'était des déclarations d'amour à 100 000 femmes. Hein? Ou bien, d'ailleurs, pour l'anecdote, Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, quand il est parti en Arabie, il a traversé toute l'Afrique, d'ouest en est, et il s'est arrêté au Soudan. Il s'est arrêté au Soudan, et là-bas, les shuyukh et les ulama du Soudan, ils ont vu en lui quelqu'un d'exceptionnel. Dans tous les ulum, il avait ba'un tawila. Il avait de la science, dans toutes les sciences, il était à l'aise. Et ils ont vu qu'il était très fort en arabe, en nahu, en sarf, en balagha, en shi'r. Alors ils lui ont dit, tu es en train de dire quoi actuellement comme shi'r? Il a dit, shi'r Amr ibn Abi Rabi'a. Le shi'r de cet homme-là, c'est ce romantique. Hein? Ta'adjabou. Je dis quoi? Un homme comme toi, il dit des poésies comme ça. Parce que, vous savez, généralement, chez les Arabes avant, dans les poésies d'amour et de romance, il y avait du fouhsh un peu. Il y avait un peu de truc hashakoum. Hein? Alors on s'étonne de voir quelqu'un, un alim, mutabahhir, lire des poésies comme ça. Et lui, alors ils lui ont dit, mais pourquoi tu lis ces poésies-là? ماذا تفيدك هذه القصائد؟ قال أزداد به أو بها فهما لكتاب الله. Si je lis ces poésies-là, c'est pour comprendre encore mieux le Coran. Parce que dedans, il y a des emplois dans la langue arabe particuliers qui nous permettent de comprendre des emplois dans le Coran. Donc imagine, on est assis comme ça, et puis il y en a un, et parmi nous, il sort le bayt de Abu al-Ala,
المعري لها الثلثان من قلبي وثلث ثلثه الباقي وثلث ثلث ما بقي يبقى وثلث الباقي والباقي. Ça, tu dis ça à une femme, elle tombe. Hein? Ou bien encore le bayt al-mansoub ila Ali radiyallahu anhu quand il a vu Fatima se passer du siwak. Il lui a dit لقد فزت يا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أن أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني سواك يا سواك. إلى غير ذلك. Et là, il me dit Allah al-Musta'an dans la mosquée, il raconte des histoires d'amour. Billah alaykoum, est-ce qu'il y a une histoire plus belle que celle du prophète avec Khadija radiyallahu anha? Que celle du prophète avec Aïcha radiyallahu anha? Que celle d'Ibrahim avec Sarah? Que celle d'Ibrahim avec Hajar? Avec Hajar? Hein? C'est des histoires qui nous montrent l'amour qu'il y avait entre eux. Et Allah dit pas dans le Coran وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. طيب. Donc les Sahaba ils s'asseyaient à la mosquée puis ils récitaient de la poésie. Et il se rappelait des anecdotes qui ont eu lieu avant qu'ils se convertissent à l'islam, dans le Jahiliyyah. Dans une autre version du hadith, chez l'imam Muslim, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait à la mosquée après Subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Yadhkurullah azza wa jal. Quand le soleil se levait, les Sahaba radiyallahu anhum, ils se réunissaient et ils se racontaient des histoires d'avant l'islam. Des histoires marrantes, des anecdotes. Comme Omar radiyallahu anhu qui raconte avant d'être musulman, qui sortait dans la prairie pour aller faire paître des bêtes, il se constituait une statue à base de dattes. Il prenait des dattes, il faisait des statues avec, et il adorait. Et quand il avait faim, il la mangeait. Hein? Et donc il racontait ça aux compagnons. Ouais, les compagnons, ils disaient, subhanallah, tu mangeais ta statue, toi. Et ils rigolaient ensemble, comme ça. Et le prophète était assis avec eux. Et il les écoutait sans leur interdire, et il souriait avec. Il souriait. Lui, il riait pas, il souriait, alayhi salatu wassalam. Dans une autre version, on nous dit que les Sahaba radiyallahu anhum, ils mangeaient ensemble du melon. Et quand il leur restait la peau, ils faisaient des batailles de peau. Ils se les jetaient dessus en s'amusant ensemble. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux compagnons radiyallahu anhum, et il y en a un d'entre eux qui a laissé échapper par mégarde un paix. Il a flatulé. Avant. Et les Sahaba, certains d'entre eux qui l'ont entendu, ils ont rigolé. Comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de marrant. Ça. Donc c'est pas devenu, ça l'était, parce que la preuve, ils ont rigolé ce jour-là. Et le prophète, il les a exhortés dans le fait de rire sur le paix. Pourquoi là n'entrevouerait-il d'une chose qu'il fait lui-même? Ala kulli hal, l'histoire là-dedans, c'est que certains d'entre eux qui ont entendu l'homme avoir cet accident-là, ils ne se sont pas empêchés de rire. Donc c'était des bons vivants qui riaient. Et par contre, quand on avait besoin d'eux, c'était eux les hommes. On les trouvait. Dans la version tout à l'heure, فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقِ. Par contre, quand on passe aux choses sérieuses, كَانُهُمُ الرِّجَالِ. C'était eux les hommes. Ça y est, on rigole plus maintenant. Maintenant, c'est les choses sérieuses. Et dans la première version, que j'ai citée tout à l'heure, il dit فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ. Lorsqu'on voulait de l'un d'entre eux quelque chose qui s'oppose à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, دَارَتْ حَمَالِقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ. T'as vu, quand quelqu'un il est vraiment énervé, ses yeux ils sont plus stables. Ils vont dans tous les sens. Ils regardent partout comme ça. Ils tournent sur eux-mêmes. Ça y est, il était rouge de colère. De quel droit on a bafoué les sacralités d'Allah Azza wa Jal? De quel droit on a dépassé les limites qu'Allah Ta'ala il a imposées? C'est comme s'ils étaient fous de rage. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'étaient pas des robots, ou bien des poupées, ou bien des morceaux de pierre. C'était des humains qui riaient, qui pleuraient. Subhanallah, hier je tombais sur un hadith, j'avais jamais vu une telle, cette version-là.
Elle est dans le Bukhari en plus. Moi, c'est ça qui m'étonne des fois quand on tombe sur des riwayat exceptionnels. On dirait sur les boutons des koutoub de personne ne connaît. Après, je trouve quoi? Rawah al-Bukhari fi sahih. La hawla wa la quwwata illa billah. On est là, on prétend à Tullab ilm, kada, kada. Jamais on n'a jamais lu un livre de hadith en entier. Ala kulli hal, donc il dit, le hadith est rapporté par Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam un vendredi sur le minbar, dans la mosquée, ذكر فتنة القبر. Il a parlé de l'épreuve de la tombe. قال فيما معناه إنكم تفتنون في قبوركم كقدر فتنة الدجال. Vous allez être éprouvés dans vos tombes comme une épreuve comparable à celle de l'Antéchrist à la fin des temps. فضج المسلمون ضجة صاحوا. Ils ont crié les Sahaba quand ils ont entendu ça, de peur. Voilà, j'ai posé le livre comme ça, je me suis mis à imaginer la scène. Et subhanallah, dans d'autres versions, qu'Ibn Hajar les rapporte dans le Fath, toujours rapporté d'après Asma radiyallahu anha, elle dit, j'ai pas entendu la fin de la phrase du prophète, tellement tout le monde criait dans la mosquée. J'ai demandé à quelqu'un, il a dit quoi? Et c'est lui qui m'a répété ce que le prophète il a dit. Regardez la réaction de ces hommes-là quand le prophète leur parle. Tu leur dis, vous allez être éprouvés dans vos tombes comme les gens vont être avec les Dajjal. Allahu Akbar! Ya Rabbi afina Allah al-Musta'an! Regardez la réaction de cœur vivant. Des fois, il leur parlait de l'enfer comme les Sahaba, ils écrivaient eux-mêmes. C'est comme si sur leur tête se posaient des oiseaux tellement ils étaient immobiles. Et dans l'autre version, walahum khanin. Khanin, c'est quand tu pleures et que ça y est, ta mort va se liquéfier dans tes narines et que tu te mets à renifler. Al-khanin. Walahum khanin. Faghatta as-sahaba ru'usahum walahum khanin. Regardez comment ils étaient réceptifs à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Amma nahnu fahaddith wala haraj. Quant à nous, parle sans t'arrêter. Cherche des réactions. Si t'en trouves, c'est bien. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, ce qui fait de la peine, c'est que c'est l'absence de réaction qui est devenue normale. C'est-à-dire que dans les mosquées, pendant les prêches, pendant les cours, lorsqu'on parle du paradis, on parle de l'enfer, on parle de la tombe, on parle de la résurrection, on parle de la balance, on parle des actions qui vont être pesées et tout ça. Je te regarde comme ça. Ouais. C'est pas mal. Je me rappelle, il y a de ça 20-30 ans, j'avais remarqué dans les mosquées, quand l'imam il parlait de ce genre de sujet-là, les papas, les anciens, ils faisaient un bruit, ils faisaient... Je n'arrive pas à le faire. Mais tu vois à quel bruit je fais allusion. Il y avait au moins, ils avaient une réaction. La réaction, même si c'est une petite réaction, au moins ils réagissent. C'est comme ça. اليوم ما بقى والو بقاو يشوفوا فيك ترغارد وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون الا من رحم ربك بالله عليكم franchement imagine tu vas chez le médecin, toi t'es vivant, tu prends tes affaires, tu vas chez le médecin, t'arrives chez le médecin, il dit je me sens pas bien, vous pouvez prendre mon attention, pas de problème. Alors il te met le truc autour du bras. Ah maintenant c'est automatique, il appuie sur un bouton, ça gonfle tout seul. Et puis la tension, et puis c'est à 0. C'est bizarre, hein, c'est à 0. Attendez, il met son stéthoscope, j'ai parlé comme un maternel, et il te le met sur la poitrine. Mais monsieur, j'entends rien. Votre cœur ne bat pas. Imagine, comment tu vas réagir? T'es sérieux toi? Moi, je suis vivant, tu me dis mon cœur ne bat pas, n'importe quoi. Vas-y, mets mon stéthoscope. Tiens, prends mon appareil. Comment tu vas réagir à ce moment-là? C'est pas possible. Un être vivant ne peut pas avoir un cœur mort. Ça? Eh bien si. Nos cœurs, ils sont morts. Allah dit dans le Coran, قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. Dans leur cœur, il y a une maladie. والذين في قلوبهم مرض. Dans leur cœur, ils ont une maladie. Et la maladie, billah alaykoum, si on ne la soigne pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle te tue. Ou là, taqtuluk.
Et c'est ce qui se passe. Hein? وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نسأل الله السلامة والعافية. Lorsqu'une sourate est révélée, il y en a parmi eux qui interrogent les autres. Qui parmi vous a vu sa foi augmenter avec cette sourate-là? Quant à ceux qui croient, leur foi elle augmente et ils se réjouissent. Quant à ceux qui, dans le cœur, ont une maladie, elle ne fait que leur rajouter impureté à leur impureté de base. Et lorsqu'ils meurent mécréants. Pourquoi? Parce que la maladie, quand elle s'accentue et qu'elle s'amplifie, elle amène à la mort. Elle amène à la mort. Avec qui Allah Ta'ala il joint les gens qui ont le cœur malade dans le Coran? Les hypocrites, les munafiqin. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. Toujours, ils sont liés, on les cite en groupe, en couple. Parce que le premier symptôme, c'est la maladie du cœur. Et la fin, c'est quoi? La mort du cœur. Et c'est quoi la mort du cœur? An-nifaq al-akbar wal-'iyadhu billah. Comme tu ne peux pas tu ne peux pas rogner ta foi devant les gens, tu vas faire croire aux gens que tu es toujours musulman, alors que ton cœur il est mort. Comme les munafiqin wal-'iyadhu billah. هذه هي الحقيقة الحقيقة المرة. Voici la triste réalité, une réalité bien amère. على كل حال, quoi qu'il en soit, gardons en tête que les Sahaba radiyallahu anhum n'étaient pas des gens qui se forçaient. C'est ça qu'il faut retenir. Ils restaient eux-mêmes. Reste eux-mêmes. Pourquoi tu te forces à ce que tu n'es pas? Parce que dans la mosquée, les frères ils vont te regarder bizarre parce que tu as fait un truc que eux ils font pas? Ou tu as dit un truc que eux ils disent pas? Pourquoi ce serait eux la norme? Pourquoi ce serait eux qui devraient être imités? Eux-mêmes entre eux, ils s'observent, ils se regardent et ils font tous pareil pour obéir à la norme. Mais cette norme-là, qui l'a imposée? Qui a dit qu'il fallait qu'on soit tous les mêmes? Qui? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an-nasu ma'adin كمعادن الذهب والفضة. Les gens sont tels des minerais. Les minerais qu'on extrait de la terre. Ils sont des minerais différents comme le sont les minerais différents qu'on extrait de la terre. Comme l'or et l'argent. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Les meilleurs d'entre eux avant l'islam seront les meilleurs après l'islam, lorsqu'ils se seront instruits bien sûr dans leur religion. Taïb. Donc, on ferme cette longue parenthèse avec les compagnons radiyallahu anhum, ces hommes merveilleux et exceptionnels qui sont pour nous comme les étoiles dans le ciel et qui ont laissé des exploits qui sont écrits noir sur blanc dans les livres d'histoire pour que nous gardions toujours en tête que ce sont eux qui doivent être nos modèles. Pas des acteurs qui font que jouer un rôle, ni des sportifs qui font que courir ou porter des poids ou autres, ni j'en passe et des pires, pour pas dire des meilleurs. Alors, ils ont rigolé quand ils ont vu les jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. On a dit, il était mince, il était maigre. Il avait des jambes toutes fines. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, pourquoi riez-vous? De quoi riez-vous? Alors ils répondirent, on rit de la minceur de ces jambes. Il faut savoir qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il était complexé par ses jambes. Et qu'à cause de ça, il ne voulait pas les découvrir. Jusqu'à ce qu'il laissait même traîner ses vêtements sous sa cheville. Pour ne pas qu'on voit ses mollets et ses jambes. Une fois, il y a un homme qui lui a demandé où doit s'arrêter le izar du musulman. Où doit s'arrêter le vêtement qui couvre sa partie inférieure. Il a dit avant les chevilles. Alors il a regardé, il lui a dit mais toi les tiens ils dépassent. Alors il lui a dit biya hamusha wa inni a'umun nas. Il dit moi j'ai les jambes fines et je fais lui-même. Je veux pas que les gens voient mes jambes. Kana ar-rajul as-sa'il istakhaffa bih.
Comme nous, on aurait fait. Hein? Ah, d'accord. Toi, tu ne veux pas le faire et toi, tu le fais. Hein? Mashallah. Alors, il l'a laissé. Il est parti vers Omar. Il lui a dit, j'ai été voir Ibn Mas'ud, je lui ai demandé sur Izar, Haddou l'Izar. Il a dit, ouais, et alors? Et il m'a dit que c'était au-dessus de la cheville. Asab, naam, c'est ça. Ouais, mais lui, il avait les vêtements en dessous. Alors, je suis venu te voir pour voir si c'était vrai ce qu'il disait. Omar, il dit quoi? Il dit, Ra. Je m'en vais. T'as osé dire ça à Ibn Mas'ud? Irji' ilayhi fa'tadir. Retourne t'excuser, Allah. Il va Omar, il dit, j'ai dû faire une énorme bêtise. Il retourne voir Ibn Mas'ud et il s'excuse. Mas'ud, il me dit, pourquoi tu t'excuses? Subhanallah, salamat soudour, il n'a pas pris ça à mal. Il a oublié, pourquoi tu t'excuses pas? Il a dit, j'ai été voir Omar, wa hakada, wa hakada. Il a dit, t'as été voir Omar. Pourquoi t'as été voir Omar? Shahid, c'est qu'Ibn Mas'ud, il était complexé par cette minceur. Et les Sahaba, ils en ont ri, sans se moquer. Attention, tu peux rire avec quelqu'un, de quelque chose le concernant, et sans qu'il le prenne mal. À ce moment-là, ce ne sera pas de la moquerie. Mais si tu te moques, tu ris de lui, et qu'il le prend mal, ce sera de la moquerie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu leur donner une leçon, et leur faire comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Wa alaykum salam. Il leur a dit, le pied, la jambe d'Ibn Mas'ud est plus lourde dans la balance que la montagne de Uhud. Que la montagne de Uhud. Et beaucoup de gens ils croient que la montagne de Uhud c'est une montagne. Non, c'est une chaîne de montagnes. Toute cette chaîne qui entoure Médine, c'est Uhud, tout ça. Ça c'est une de ces jambes. Qu'est-ce qu'on doit dire de l'homme entier? Qu'est-ce qu'il doit peser devant Allah auprès d'Allah Azza wa Jalla? Et là, ça nous fait comprendre que le jour de la résurrection, donc il y a une balance. C'est dans le Coran. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et le mot mawazin dans le Coran, il fait référence au mizan, et mawazin, jam'u mizan, et il fait référence au mawzoun. Mawazin, jam'u mawzoun. Donc on a deux pluriels identiques pour un pluriel identique, pardon, pour deux singuliers différents. Mizan, mawzoun, mawazin. Donc dans le Coran, les savants ont divergé sur qu'est-ce qui était pesé le jour de la résurrection. Est-ce que ce sont les actions? Et Allah Azza wa Jalla, il va donner à nos actions un corps palpable, tangible, qui leur donnera un poids, et ils seront alors pesés. Premier avis. Le second, ce ne sont pas les actions qui seront pesées les unes avec les autres, mais ce sera le registre dans lequel les actions ont été enregistrées. Et le troisième avis, c'est que ce sont les acteurs, les gens eux-mêmes qui seront pesés. On prendra toi, on te mettra dans la balance. Si t'es lourd, alors ça penchera. Si t'es léger, ça restera. Et un quatrième avis comme quoi, on mettra les quatre ensemble. Les trois ensemble. Les actions, le registre et la personne qui les accomplit. Après, nous, on n'a pas réellement de moyen d'affirmer lequel des trois avis est le plus juste. Mais il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'en fait, c'est pas pour tout le monde la même chose. Il y en a qui seront pesés, d'autres dont les actions seront pesées, d'autres dont les registres seront pesés, d'autres dont tout sera pesé. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, on amènera le jour de la résurrection un homme énorme, samine, obèse, immense. Et pourtant, il ne pèsera pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Lisez si vous voulez. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur donnerons le jour de la résurrection aucun poids. Ils ne pèseront rien. Ça veut dire que tu vas être pesé peut-être. C'est pas que tu vas les manger pour être bien, comme ça tu vas... Là. Ce qui te rendra lourd, c'est tes actions. C'est pas tes kilos. Plus tu fais des bonnes actions, plus, bi'ibnillahi ta'ala, tu seras lourd. Donc, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tout seul, une de ses jambes, elle est plus lourde que la chaîne de montagne de Uhud. Radiyallahu anhu arda. Ce merveilleux homme, ce compagnon honorable, qui a fait partie
des premières générations des compagnons s'être convertis à l'islam dans la première période de l'islam. Et qui a accompagné le prophète sallam durant de nombreuses années jusqu'à sa mort. Ce savant parmi les savants des compagnons radiyallahu anhu arda. Ça c'est juste une de ses vertus, un de ses mérites. Et si on voulait juste en citer quelques-uns, il nous faudrait beaucoup de temps pour en faire le tour. Donc dans ce hadith-là, on retient 3 éléments principaux. Le premier, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait avec les compagnons à l'extérieur. Là où les gens ils travaillent. Là où on trouve des arbres, là où on trouve des champs, là où on trouve des troupeaux. Comme on a dit dans le cours précédent, c'était le genre d'activité que les personnes importantes s'interdisaient de faire. On avait vu la semaine dernière avec Abu Saïd radiyallahu anhu, qui était sorti justement avec Abu Salam ibn Abdurrahman. Et la semaine d'avant, le cours d'avant, on avait vu la notion de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Donc les grands compagnons, ils sortaient, c'était pas pour un aïb de se rendre dans ce genre d'endroit-là. C'est comme je dis n'importe quoi, moi, le marché du quartier, un milliardaire, il ne va pas au marché où tu peux acheter un kilo de tomate à 1,50€. Lui, il va dans les magasins bio où la tomate elle coûte 1,50€. La tomate, très bon, dites-la. Bon, on va pas parler des magasins bio. Les gens, ils ne vont pas dans les mêmes magasins en fonction de leurs revenus. Elle dit, tu ne vas pas quand tu touches 4 000 € par mois. Sauf si c'était un radin. Ou bien, Inch'Allah, on va lui donner une bonne niya, il met l'argent de côté et puis il va faire le hajj ou là, il va faire du khayr, Inch'Allah. Mais quand tu touches 4 000 € par mois, tu ne vas pas, elle dit. Tu ne vas pas à Leader Price. Même quand tu vas à Leader Price, quand tu touches le SMIC, tu vas quand il fait soir. Tu mets une capuche. Hein? Non, je plaisante bien sûr. Mais à la kulli hal, voilà, c'est pas des magasins, t'es fier d'y aller, tu vas avec ton teint. Sur machine Leader Price, il t'offre des survêtements, c'est marqué Leader Price sur le dos, tu le mets pas quand tu sors. Tu t'en fais un pyjama automatiquement. À la kulli hal. Les gens, ils vont dans des magasins qui correspondent à leurs revenus. D'accord? C'est pareil pour le travail. Quelqu'un qui a un doctorat, un bac plus 8, il ne va pas travailler, je sais pas moi, au marché. Eh bien, c'est ça. Dans la vision des gens, dans les sociétés, les gens qui ont des places importantes, ils ne font pas les choses que les gens qui ne sont pas font. Et pourtant, là, le prophète est sorti avec eux. Il a dit, Abdullah, va me prendre une branche du harak pour que j'en fasse un siwak. Ibn Mas'ud sam'an wa ta'a, et il est parti chercher la branche. Donc c'est ça le principe, la base, c'est que tu sors dans des endroits modestes où les gens modestes se rendent. Tu dis pas, moi, attends, je suis riche, moi je suis quelqu'un de noble, moi je vais pas là-bas, moi. Non. Le musulman, il ne regarde pas les choses comme ça. Il ne regarde pas l'endroit où il se rend, où les gens qui s'y rendent. Il sort avec les musulmans, là où les musulmans, ils se rendent. La deuxième chose, c'est que les Sahaba radiyallahu anhum étaient des gens épanouis, des gens normaux, pas des gens crispés, des gens fermés, des gens énervés, des gens qui ne plaisantent pas, qui ne rigolent pas. Non, ils n'étaient pas comme ça radiyallahu anhum. Et celui qui croit que l'istiqama, l'iltizam, le fait de suivre le din sérieusement, ça fait de toi un rabat-joie qui rigole jamais, qui donne pas envie aux gens de s'asseoir avec, qui fait fuir les gens. Si tu crois que là tu as suivi les salafs, tu n'as pas suivi les salafs. Les salafs n'étaient pas comme ça. Les compagnons, le prophète déjà, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et les tabi'in, et les atba'a tabi'in. Parmi eux, il y avait Al-Sha'bi, était connu, rahimahullah ta'ala, pour avoir le sens de l'humour. Une fois, un homme, il lui a dit, est-ce que c'est vrai que Iblis, il a une femme? Il a dit, je n'ai pas été invité au mariage. Al-A'mash, Suleiman ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, il voyait mal, miskin, et il voulait traverser une rivière. Il y avait un homme, mashallah, costaud, grand. Il lui a dit, ya Cheikh, in ahbabta hamaltuka ala katifay. Il a dit, ya Cheikh, si tu veux, je te porte sous mes épaules et je te fais traverser la rivière. Il lui dit, d'accord.
Alors il porte le shirk était vieux, il était assez léger, le frère il traverse la rivière, et quand il arrive au milieu, le shirk il dit quoi? Subhanalladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. À la dua, tu dis quand tu montes sur ta bête, qu'est-ce qu'il avait le jeune? Il y a plein d'histoires comme ça chez les sahaba, chez les tabi'in, t'as qu'à lire pour les trouver. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, on disait de lui qu'il riait le jour. C'était quelqu'un qui était connu pour rire beaucoup. Et la nuit, il pleurait. Il pleurait tellement que les gens disaient quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures autant? À cause de tes pleurs, tout le monde pleure dans la maison. Ils lui ont envoyé des gens pour le calmer, et les gens qui partaient pour le calmer revenaient, ils pleuraient comme lui. Des choses exceptionnelles. C'était des hommes, les jeunes. Ils rigolent, ils plaisantent, ils récitent des poésies, ils se racontent leurs histoires quand ils étaient jeunes. Quand j'étais jeune, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est rigolo ça. Al-Rasoul il est avec eux, plaisante avec eux. Ce n'est pas des gens fermés qui se forcent à être ce qu'ils ne sont pas. Ne te force pas à être ce que tu n'es pas. Avant de mettre la barbe, avant d'aller à la mosquée, tu étais souriant, les gens ils t'aimaient bien, tu t'asseyais avec eux, tu plaisantais avec eux, ça y est, tu es parti à la mosquée, plus rien. Quand tu croises un voisin dans le couloir, tu longes le mur, tu dis pas bonjour, tu dis pas au revoir, tu dis pas s'il vous plaît, tu dis pas merci, tu tiens pas la porte. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé avant? Il était comme ça, maintenant il est devenu comme ça. Et à cause d'eux, les gens ils croient que nous on est des gens on n'est pas des gens comme ça. Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Faciliter, donner aux gens envie de venir vers vous. Et enfin, le fadl d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, à quel point cet homme-là il était exceptionnel, à quel point ce compagnon, radiyallahu anhu, il avait un mérite énorme. Et les sahaba, radiyallahu anhu, d'entre eux, ils le savaient. Au point où Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui était meilleur que lui, il n'a pas accepté que quelqu'un ose le prendre à la légère. Et je pense qu'il s'en souvient, qu'il s'en est souvenu longtemps, cet homme-là, de la réaction de Omar, radiyallahu anhu. Donc connaissez, عرفوا قدر الصحابة رضي الله عنهم وقدروهم حق تقديرهم. Connaissez la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et estimez-les à leur juste valeur. وأحبوهم واتخذوهم قدوة وأسوة. Et aimez-les et prenez-les comme des exemples. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Parmi les hommes, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu leur engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux les premiers radiyallahu anhum wardahum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.